10 years ago, I, sitting in my bedroom when I was supposed to be studying for a history test, decided to whip out a phone and record videos to go public deep in the future and try to predict what my life would be like, what the channel would be like. And after 10 incredibly long years, Hi Me in 10 years finally went public. And I wanted to capture my reaction on this video that you're watching now. So let's do it. Hi Me in 10 years. Hey, I'm gonna schedule upload this video Wow. 10 years in the future. So you're gonna see this in 2025. Oh my gosh. It's 2015 for me right now. Oh, this is crazy. Look how young I look. Look at the difference. This me doesn't have a beard, doesn't have a mustache. Dude, what if I'm dead? Dude, if I'm... Ooh, that would be weird. That'd be so weird. Thankfully, not dead. That'd be really weird. But so let's see. Dude, if I don't have 1 million subscribers when you see this video, my entire life has been a failure. Ironically, we actually have dozens of channels with millions of subscribers. And before we go too deep into listening to old Jimmy, 17-year-old Jimmy here ramble, I just want to get you in the right mind space. I want you to understand what's going through this 17-year-old's mind. We didn't have tons of money growing up. I mean, it was probably like a normal middle-class family, but in 2008, we ended up going bankrupt. So we had nothing. Like, my parents actually filed for bankruptcy. And I had poured year after year after year after year after year after year of my life, and people weren't watching videos. Everyone in my school, everyone around me was saying, Jimmy, you will never be a YouTuber. This isn't realistic. You're chasing a fairy tale, and you need to actually focus on whatever you're actually gonna do with your life. And it started to really weigh on the Jimmy you see here, because he's like, am I wasting my life? Am I gonna be a failure? Am I gonna be homeless? Will this ever work out? And my mom didn't have much money, and I really wanted to not be a burden on her, and I wanted to be able to make money so I could help her. And all these thoughts are swirling, and that storm is what's currently going on. And this Jimmy you see here 10 years ago, mine. Now, with that context, let's keep watching. But by the time you see this, I'll have finished high school. ভিডিওটা এক্সপ্লেইন করি তো ফার্স্ট অফ অল ধরতে গেলে মিস্টার বিস্ট একজন ড্রপ আউট কলেজ স্কুল ড্রপ আউট ছেলে তো ও লাইফে অনেক কষ্ট করছে ও এমন কলেজে পড়ছে যে কলেজ লিস্টে ধরা হয় না সোজা কথা তো এমন কষ্ট মানুষের লাইফে আসে তবু সে হাল ছাড়বে সে যখন এই যে 10 বছর আগে একটা ভিডিও মেক করে তো ওই ভিডিওতে সে বলে যে আমি মারাও যেতে পারি তো তার লাইফে গোল ছিল কেমন সে দুইটা জিনিসে টার্গেট হিসেবে দিয়েছিল এক ইউটিউব না হলে টাই তো এইভাবে যারা ট্রাই করে এইভাবে যারা উপরে ওঠার জন্য চেষ্টা করে তো তাদেরকে কেউ ধাবায় রাখতে পারে না তো ধাবায় রাখতে পারে না তার একটা উজ্জ্বল প্রমাণ বা তার একটা বড় প্রমাণ ডিস্টেন্স কারণ তার যখন সে টার্গেট করছিল 2015 সালে তো সে বলছে যে ওই সময় হিউজ ফলোয়ার সাবস্ক্রাইবার ছিল 10 মিলিয়ন তো তার টার্গেট ছিল অবশ্য 10 বছরের মধ্যে 1 মিলিয়ন যদি না করতে পারে তাহলে সে মারা যাবে বা কিছু কিন্তু তার টার্গেট ছিল 10 মিলিয়ন আজকে তার 10 মিলিয়ন কি বলবো ধারে কাছে আজকে তার পার ভিডিওতে 10 মিলিয়ন প্লাস ছাড়লেই ভিউজ হইতেছে তো সে লাগা ছিল সে অনেক কষ্ট করছে এবং লোকে অনেক কথা বলছে তার এই যে রিলেটিভসরা বলেন বা তার ওই যে ফ্যামিলির যে লোকজন হ্যাঁ বা ফ্যামিলির লোকজনের বাইরে যেমন স্কুলের ছেলেপেলেরা আসছিল তার ফ্রেন্ডরা ছিল তারা পর্যন্ত জিনিসটা সহজে নিত না তারা বলতো যে তুমি এমন একটা জিনিসের মধ্যে ফোকাস করো যে জিনিসের মধ্যে ক্যারিয়ার পাবো তো এই জিনিসের মধ্যে তারা ক্যারিয়ার নাকি খুঁজে পাইত না তো এইভাবে অনেক হ্যারাসমেন্ট বলার বা অনেক কষ্টের শিকার হয়েছে তো সে 2015 সালে আমার ভিডিও পার্ট 2 এর মধ্যে দেখাবো যে সে 2015 সালে একটা এই শর্টটা কিন্তু 2015 সালে আজকে 2025 সাল তো সে 10 বছর পরে আপলোড করছে ভিডিওটা আজকে তার অবস্থাটা কোন জায়গায় অ্যাটলিস্ট তারপর তার মতো অবস্থানে না যেতে পারলো অ্যাটলিস্ট 1 মিলিয়ন তাই না মানুষ লক্ষ টাকা আর্ন করতেছে তো আমি বলতেছি না যে ইউটিউবারই হওয়া লাগবে আমি একটুই বলবো যে আপনার যেই পছন্দের কাজ হ্যাঁ আপনি যেই কাজটাকে ভালোবাসেন ওই কাজটা হয়তো আপনার ফ্যামিলির কারণে কাজটা আপনি করতে পারতেছেন বা ওই কাজের সাথে আপনি লাইগা নাই তারপরও আপনার কিন্তু ফ্রি টাইম আছে আমি জানি যে একটা মানুষের ফ্যামিলির কারণে অনেক চাপে থাকে বা সে অন্য একটা কাজের মধ্যে মগ্ন থাকতে হয় যাতে তার ফ্যামিলিটা চলে অ্যাটলিস্ট তো ওই হিসাব করলে আপনি আপনার ফ্যামিলিটাকে চালান প্লাস আপনার যে ভালোবাসার কাজটা আছে না ওইটাকে প্রায়োরিটি দেবেন
দ্য মেইন থিংস। কারণ আপনি যদি লাইফে আপনার মেইন আপনার কাজটা যদি প্রায়োরিটি দিতে পারেন, নট নিড টু মোর দেন হোয়াট আই সি, ইনাফ, ইটস উইল বি ইনাফ ফর ইউ। যে আপনার ভালোবাসার কাজ, কারণ আপনি যে কাজটা ভালোবাসেন নিশ্চয়ই এটার প্রতি আপনার মধ্যে আছে বিধে আপনি ভালোবাসেন, আর এই কাজটার মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন সফল হবেন। দেখেন ভিডিওটা কেমন লাগছে অবশ্যই জানাবেন, ভালো থাকবেন। আর একটা কথাই, যে কাজটা আপনার ভালো লাগে ওই কাজটা নিয়ে লাগা থাকবেন। 10 মিনিট হোক, 10 ঘন্টা হোক, যতটুকু পারেন, মানে বুঝাইলাম যে ভালোবাসার কাজটাতে সবসময় সময় দেবেন। ভালো থাকবেন, পরের ভিডিওতে দেখা হবে।